Good morning, dear children. Now I am here with your first lesson, The Lighthouse. In the previous class, we dealt with the first two paragraphs. In that two paragraphs, what we have learnt, my dears? The first two paragraphs explains as that the father and his father Madhav, they are going to visit the lighthouse. When they reach the place, from the distance only, the father is pointing out to the lighthouse that how its appearance is, how its view is, right? So Rajiv's father Madhav said it's a tall, strong building at the top. And when Rajiv noticed the lighthouse, he started asking question to his father. Noticed ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು. When he saw the lighthouse or he noticed the lighthouse, he asked question like Papa, what is the use of these lighthouses, so and so asking questions. So the remaining part we will deal in today's class, my dears. So let's see the third or fourth paragraphs. Page number 2. Rajiv asked, but what about those days when there was no electricity? See, Rajiv is so curious. So he asked at first that, Papa, what is the use of these lighthouses? Then father explained everything. So it uses more powerful electric lights. The Madhav said, right? So that is why Rajiv is again questioning, but what, Papa, what about those days when there was no electricity? See, how clever he is. In olden days, there was no any electricity found by the people, right? See, Rajiv also so clever like you children, right? So Rajiv is asking again, without electricity, what they were doing in the olden days. Madhav laughed. He is laughing. ಅಂದರೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in the high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out of the wind. ಮಾಧವ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾರೆ ಮಗನ ಕ್ವೆಶನಿಂದ. ಸೊ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಅ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್. ಕ್ಲೆವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬಾಯ್, ಮೈ ಸನ್. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಶೋರ್. ಸಿ ಮಾಧವ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಶೋರ್. ಕೆರೆ ಕಡಲ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಟರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೇಟರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್. ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಹೋಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವೈ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೂರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. Again he is explaining to Rajiv that, you know Rajiv, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to the land. You know Rajiv, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜೀವ್, in those days, in olden days, before lighthouses were built, before lighthouses were discovered, the sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. That means it would be difficult for the sailors to come from the sea to the land. ಅಂದರೆ ಸೈಲರ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ತಲುಪೋದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀವುಗಳು. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಲರ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರುತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಮಾಧವ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ conversation. They also had the danger of dashing against the high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was a safe place to land. See page number 3. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್. ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೈ ರಾಕ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು, ಹೈ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆಗಳು. ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ.
So listen children, the high rocks. The sailors sometimes had to face the problem with these high rocks. In the darkness, they couldn't see the high rocks means sometimes they may dash with that high rocks, or being unable to see where the safe place to land. It means it is difficult for them to understand or identify which place is the safest place to reach the house or they reach the land. So these are the difficulties the sailors were facing when the lighthouses were not discovered. After all this explained by the Madhav, Raju is asking again, Papa, when was the first lighthouse built? ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಮಾಧವ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್, ಅಂದರೆ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ ವರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಫಿಶರ್ಮನ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಶೋರ್, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಸೋ ವರಿ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೆನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಒಂದು ತರುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು, ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ತರುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. What they did, that young group of the clever young men, they collected a few huge logs and ದೊಡ್ಡ ಮರದ ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು, ಮರದ ಒಣಗಿದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಸೀ ಶೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ಆ ಸೀ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣ. ದೇ ವರ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ. ದೇ ಮೇಡ್ ಫನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ಸು ಅವರನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅವರೇನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ? ನೋ, ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್? ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲೇ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಹೋಮ್. ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವರು ವುಡ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇಫಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರು. ದಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್. ಸೊ ದೇ ಸೇಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the light of the fire which they had seen from the distance ಅಂದರೆ ದೂರದಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ sailors said. So children, in this way the lighthouse has been built at first from the group of the young people. Understood? So Raji exclaimed. What is the meaning of exclaimed? Underline that word. Exclaimed means ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಹೌ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ ಸೆಡ್, ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾವ್ ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ರಾಜೀವ್ ಸೆಡ್, ಓ ಎಸ್ ಪಾಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಫಾದರ್ by saying thank you. So students, I hope that you have understood this lesson. Next we will go to the 4th page. A trip is a short visit to some place after which you return home. ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಜರ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Voyage is a long journey by sea or air. Air means ಏರ್ವೇ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೋಯೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, thank you. We will meet you with another video.